Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், with me my husband Vasu. வணக்கம். ஓகே, பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். ഇവനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിരിക്കും. கோச் இறந்துட்டாரு. മോളെ പോലീസിൽ അറിയിക്കോ? ഞാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. எப்படி இவருக்கு தெரியும்? കുത്തിയിട്ടവൻ എവിടേക്കാ ഓടിയത്? ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? കീരിയെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. കീരി തേങ്ങാപ്പുറക്കകത്തുണ്ട്. ആ, അവിടെ കയറി ഒളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് കയറ്റി ഇരുത്തിയതാ. നീലാണ്ടന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത്. അവനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞോളും. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ താനും കൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം. കീരിയെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്പ്യാര് തന്നെ. കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവനെ. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോയ കുഴപ്പാ. இவர் ரொம்ப டேஞ்சரான ஆள்வா. ஜெகதி அந்த அளவுக்கு இல்லை. என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவரு? ஓ, கொல்ல சொல்லி அனுப்பியிருக்காரோ? തിരക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയത്. പകല് മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. മോളുറങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ? പാവം. இது சரியில்லை. കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായിപ്പോയി. ആ, ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? ആ കീരി മനഃപൂർവ്വം കുത്തിയതല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. എന്നാലും അവനെ സഹായിക്കാനോ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നിനക്ക് പണത്തിന്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. എന്ത് സഹായത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവും. അത് പറയാനാ ഇപ്പൊ വന്നത്. ഈ വീടിന്റെയും പറമ്പിന്റെ ആധാരം കുറിപ്പിന് പണയത്തിലാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அடுத்து இவங்க தான் வருவாங்க. എന്താടാ, നീ കുന്നുമ്മൽ ശാന്തയുടെ അവിടെ കിടന്ന പോലെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയും കാവലേർപ്പെടുത്തിയോ? ഗോപേ, വേലായുധം വ്രതം എടുത്തിരിക്കുക. ആരെയും തല്ലില്ലാന്ന്. തല്ലേണ്ടി വന്നാ പിന്നെ ഉള്ളം കൊല്ലി വിട്ട് പോണം. അങ്ങനെ വല്യമ്പയാർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത്. നീ ആ വ്രതം തെറ്റിക്കല്ലേ. നാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാ നിന്നെയും കൊണ്ടേ വേലായുധം പോകും. 1.5 കാലുമായിട്ട് നിന്ന് പുതുശ്ശേരി ചെറിയ നമ്പിയാരെ വരട്ടുന്നു. ഹംസ പോയിട്ടില്ല. നിന്റെ ഈ 1.5 കൈ നേരെ ആവുന്നു തോന്നുമ്പോ ഞാൻ അവനെ ഒന്നുകൂടെ അയക്കും. നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേലായുധൻ 1.5 കൈ തികച്ചു വേണ്ട, 2 വിരല് മതി. സുനന്ദാക്കന്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന നീ കെട്ടിയ താലി, അതാ നിന്റെ ജീവൻ കാത്തുകൊണ്ടുപോകും. കെട്ടിയോൻ ദുർമരണപ്പെടുമെന്നൊരു ജാതക ദോഷം സുനന്ദാക്കനുള്ളതാ. അത് എന്റെ കൈ കൊണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. என்னாச்சுங்க? கடை உடைச்சிட்டாங்களோ? എന്താ നമ്പ്യാരെ? ആ, താൻ വന്നോ? ഞാൻ ഈ ആധാരക്കടലാസുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു. എന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വാതിലിന്റെ പൂട്ടൊക്കെ തന്നെ പൊളിച്ചിട്ട്? ദാ, ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഒരു കെട്ടാക്കി വെക്കും. ഇത് വേറെ കെട്ടും. ആ, എന്നിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ എടുത്ത് പുതുശ്ശേരി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാന്ന് വെച്ചു. തന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താനോ മാസപ്പടി പിരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ ദാ ഇനി ഇവൻ നോക്കിക്കോളൂ. മുള്ളകൊല്ലി ചിട്ടിഫണ്ടിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ മെമ്പർ കുറുപ്പാ. പുതുശ്ശേരി ചെറിയ നമ്പ്യാരല്ല. ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടതാ? ടെൻഷൻ ആവല്ലേ കുറിപ്പേ, ഇരിക്കേ പറയാം. മുള്ളംകൊല്ലി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ചെറിയ നമ്പ്യാര് വിഴുങ്ങി. ആ, താനങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ പറയാം. എടോ, ഈ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പണയ വസ്തു. അതിരുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു രേഖ. അത് മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കടം കൊടുക്കുമ്പോ താൻ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വാങ്ങുന്ന ഒരു കടലാസ്, പവർ ആന്റണി, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി. ആ കടലാസാണ് കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് പണയ വസ്തുവിന്മേലുള്ള അധികാരം. കടം വാങ്ങിയവരെ ഇറക്കിവിടാം, വസ്തു വിൽക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പൊറുതിയും തുടങ്ങാം. എല്ലാറ്റിനുമുള്ള അധികാരം, പവർ. ഹംസ, നീ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് ജീപ്പിൽ വെക്ക്. എന്നിട്ട് വണ്ടി തന്നെ ഇരുന്നോ, ഞാൻ വരാം.
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്പ്യാർ കളിക്കുന്നവനല്ല കളിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്ന്. നമ്പ്യാരുടെ കളിയിൽ മെമ്പർ കുറുപ്പിന്റെ പാർട്ട്. ആ எல்லா இதுமே இவர் பேர்ல தானே இருக்கு. നമ്പ്യാരുടെ വഴിയിൽ കുറുകെ നിൽക്കാനൊന്നും വന്നേക്കരുത്. ഒരു റീത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നെഞ്ചത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് മെമ്പർ കുറുപ്പിന്റെ അകാല വിയോഗം മുള്ളംകൊല്ലിക്ക് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കും. മനസ്സിലായില്ല. ആരും അറിയാതെ ഒന്ന് കളയുന്നു. இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு யாரு பேட் யாரு good. പവർ ആന്റണി. മുള്ളംകൊല്ലി ദേശത്തിന്റെ അധികാര കസേരയ്ക്ക് ആ വെട്ടിക്കുറിപ്പ് ഒരു പേരിട്ടതാ, പവർ ആന്റണി. സംഗതി പവർ ഓഫ് അറ്റോണിയാ. ദാ ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് അതാ. ഇതിൽ അതിന്റെ ആധാരം. തുണ്ടു തുണ്ടായി ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാരുടെ പേര് കുറിപ്പ് എഴുതി വാങ്ങിയ മുള്ളംകൊല്ലി ദേശത്തിന്റെ അടിയാധാരം. മറ്റവന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാരെ തല്ലി തോപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. വേലായുധൻ മണ്ട ശിരോമണി. ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹം, നല്ല കൈക്കരുത്ത്, വേഗത. പാവത്തിനെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ ബുദ്ധിയില്ല. ഇതിന് ബുദ്ധി എന്നല്ല പറയാ, ബുദ്ധിന്നാ. ഇന്ന് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. കെട്ടിയോൻ ദുർമരണപ്പെടും എന്ന നിന്റെ ആ ജാതക ദോഷമാണല്ലോ എന്നെ ഈ കളി ജയിപ്പിച്ചത്. കുറുപ്പിനും വേലായുധനും മാത്രമല്ല, നിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പ്യാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോപി ഒരുക്കിയ കളിയിറങ്ങത്തൊരു നല്ല വേഷം, വിദൂഷക വേഷം, ജോക്കർ. നീയാണെന്റെ തുറുപ്പ് ഗുലാൻ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്നോട് വേലായുധന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. സുനന്ദയെ ഗോപിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്ന് നീ അന്ന് ഒരുപാട് പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയണ്ടെന്ന് അന്ന് ഞാൻ ശാസിച്ചു. சொல்லியிருக்காரோ? ചില തെറ്റുകള് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം. വലിയ പേര് ഇല്ലടോ, ഇതും അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റിയ വലിയൊരു തെറ്റാ. വലിയ എന്നുള്ള നിന്റെ ആ വിളിയുടെ സ്നേഹത്തിന് പകരം തരാൻ എന്റെ ഒന്നുമില്ലടാ. ஐயோ இவருக்கு தான் ஆகாம இருக்கணுமே, தாத்தா வேற தனியா போய்கிட்டு இருக்காரு. വലിയ പേര് വെച്ചു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ஆனா இவர் மருமகன் தானே, இவரே எந்த வீட்டுல இருக்காரு? ஒரு மருமகன் தானே உங்களுக்கு. കൊന്നു അല്ലേ? തന്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണല്ലോ. ഇതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയാ, ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, മരണ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. വേറെങ്ങും ഇതിങ്ങനെ വിളമ്പാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ തനിക്കുണ്ടല്ലോ. മതി മതി, അധികം സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. ஏற்கனவே கொலை வெறியில இருக்காரு. നേരെ നിൽക്കാറാവുമ്പോ പറയണം, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുട്ടണ്ടേ. വേലായുധനെ നേരെ നിന്ന് അടിക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് നിനക്കായിട്ടുണ്ടേ. இவரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்த ஆளே மாறியாச்சு. വാ, ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ്. വാ, யாருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்தாரோ அவரே இல்ல. அதான் இவங்களுக்கு தெரியாது. വേലായുധനെ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ചാ ഒലിപ്പിലിറങ്ങി മരം പിടിക്കാൻ പോവാ. നമ്മൾ എത്ര വർഷമോ കൂട്ടാക്കില്ല. കണ്ണ പേടിയാണ് ഞാൻ കുത്തൊടുക്കാൻ. എറിഞ്ഞാ പിന്നെ പിടുത്തം കിട്ടൂല. ഇവൻ ഈ വയ്യാത്തോടത്ത് ഒന്ന് വരും. எங்க போறாங்க வேலாயுதம்? വേണ്ട ஏன் இந்த நிலைமையில இதை பண்றாரு? ഈ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് വേലായുധ ചാവൊന്നുമില്ല. ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ഈ പുഴയും ഇതിലെ ഒഴുക്കും. അല്ലടാ വാസുകുട്ട, ஐ திங்க் இஸ் டிப்ரெஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்காக. എന്നെ എന്റെ അമ്മ നോക്കിക്കോളൂ. അമ്മതുക്കാ அது பாத்தியா, அவர் இதைதான் உங்க அம்மாவா நினைச்சுக்கிறாரு. കൊണ്ടുവന്നിട്ട പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നതെങ്കില് ആ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയായിരിക്കും. ஏய் தண்ணிக்குள்ள தானே பிஜிஎம் வந்துருச்சு. அது ஒரு மாதிரி காமிங்கா இருக்கு அந்த பிஜிஎம்.
வழக்கமா வெள்ளத்துக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பயப்படுற பீஜம் தானே போடுவாங்க, இது ஒரு மாதிரி லவ் பீஜியமா இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு அம்மா சென்டிமெண்ட் அங்கதான் காமிக்கிறாங்க, அவர் அங்கன்னு தானே வந்தாருங்கிற மாதிரி. ஏன்னா பானெல்லாம் வருது, பாத்திரம் வந்துகிட்டு இருக்கு. அவர் ஆக்சுவலி டிப்ரெஷன்ல இருக்காரு, அது வந்து இப்படி கோழி. வெயிட்டா ஏதாச்சும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரோ தெரியலையே. அந்த ஊருக்காரர் மாதிரி அங்கேயும் பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி பண்றாருப்பா பிஹேவியர். என்னது இது? தெரியாது, எனக்கு எப்படி தெரியும்? எல்லாருக்கும் ஒரு கை கால் நல்லா அடிச்சு விசிரிக்கிறாங்களா? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எஸ், தோ அடிப்பட்ட காலில் தானே மூமெண்டே பண்றாரு. நரன் வருது. அதானே நரன்னா என்னது? நரன்னா மனுஷன் நினைக்கிறேன், அப்படியா? லைக் எ ஹியூமன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருந்தா கொஞ்சம் எலிவேஷனே ஸ்டார்ட் ஆகுது, லைட்டா ரெக்கவரி ஃபேஸ் மாதிரி. இவரு இங்க வந்துட்டாரா? ஆமா, அவரு ரொம்ப டேஞ்சர்னு தெரிஞ்சிருச்சு இவருக்கு. சும்மா ஏதோ வாய் தகராறு பண்ணிக்கலாம்பா இவரு. அதனாலதான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இவரு அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஏதோ பயங்கரமான வரம் போலயே, எல்லாருக்கும் பயங்கர இதா இருக்குது. இங்க இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு வருதோ மலையில இருந்து. மலையில புடிங்கிட்டு வந்துட்டு வேறு இதாகி கை சரி அடிச்சா ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. ஃபோன் தான் ഒരുപാട് കാലമായി എന്റെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ച ഭ്രാന്താണ് നീ. ക്ലൈമാക്സ് അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാ, എനിക്കൊന്ന് വഴങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് നിന്റെ മോള് പോലും നിന്നെ കുറ്റം പറയില്ല. ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ എന്റെയാ. നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള നിന്റെയൊക്കെ ഒടയ തമ്പുരാനാ ഞാൻ. മുള്ളൻകൊല്ലി ഇപ്പോ ദാ ഇവിടെ. ഇനി ഓടി ഏതുവരെ ഓടും? ஐயோ கிணறு. ஐயோ பயங்கர ஆழமானதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க. அவரா லூசு பசங்களா? செத்து போயிட்டாங்களோ? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஐயோ இவனுக்கு என்னப்பா ஊருக்குள்ள இருக்க ஒவ்வொருத்தனா கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கானுங்க. இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. അവൻ തന്നെ പുതുശ്ശേരി ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാർ ഇനി സുനന്ദയായിരിക്കും. അല്ലെന്നേ കണ്ടോ? ആർക്കും സംശയം തോന്നാതെ കൊല്ലാനുള്ള വിധി അവനറിയാം. വലിയ നമ്പ്യാരെ കൊന്നത് കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ സുനന്ദയെ അവൻ കൊല്ലും. അവന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം അവൻ കൊല്ലും. சுனந்தனா அவங்க அக்கா. அதான் அவருடைய வைஃப். ஐயோ அவருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. பயக்குமா இருக்கு. அவரை வேற கொண்டுட்டாருன்னு சொல்றாங்க. ஆஹா, யானை ரெஃபரன்ஸ் இங்கேயும் இருக்குப்பா. பதம் கொண்ட யானை மாதிரி இப்போ ஒரு பயங்கரமான ஃபைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. பார்த்து ஓடிட்டானா கன்ஃபார்ம். അല്ലേ கழட்டியாச்சு.
முடிஞ்சு. அடுத்த அங்கதான். ஐயோ குடிக்கிறாரா? ச்சே, இது பேட் சாய்ஸ். അതാ കയറ കളിട്ടാര് കേളപ്പെട്ടാ വല്യമ്പ്യാര് ലീലയെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോഴേ പറയണമായിരുന്നു. അതാ വേലായുധനെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അവസാനം കണ്ടപ്പോ വല്യമ്പ്യാര് പറഞ്ഞതും ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു. വീണ്ടും തല്ലേണ്ടി വന്ന ഉള്ളം കൊല്ലി വിട്ടു പോകുമെന്ന് വല്യമ്പ്യാർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തത്. ഗോപിയെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അവനിപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണും. എന്നെ കാത്തിരിക്കയായി. ചെന്ന് 4 നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് அவனே அங்க പറഞ്ഞ് அழைச்சிட்டு வரேன். தப்பிச்சு ஓடிட்டு இருக்காரா? அப்படி போக முடியாதே. நினைச்சேன் மரம் இருக்கும்னு. மரம் இருந்தா இறங்கக்கூடாது. ரிவர்ஸ்லயாச்சும் போயிருக்கணும். தூக்கி போட போறாரு அவரு. ஐயோ சிக்னேச்சர். ஆனா அப்படி அட்டாக் பண்றதுக்கு ஒருத்தவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தா பயமா தானே இருக்கும். அந்த பயத்துல தான் போயிட்டு இருக்காரு. இத முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாம். காட்டு வழியா ஒரு ரூட் இருக்கு, தண்ணியில போகணும்னு போவானான்னு சொல்லியிருந்தாருல. அது இந்த ரூட் தானோ தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்கும். இப்ப இவர் இதே மாதிரிதான்ப்பா இருக்காரு மம்முக்கோயா இன்ன வரைக்கும். ஒய்ஃப் வந்துட்டாங்க. ஆஹா துப்பாக்கி. என்ன எத்தனை பேர் சுடுவீங்க? அடுத்து லோட் பண்றதுக்குள்ள போட்டுடலாம் வேற. അതേടാ ഞാൻ കൊന്നതാ. എന്റെ നേരെ വന്നാൽ ഇവളും ഞാൻ കൊന്നു. പോയ്ക്കോ, എല്ലാരും പോയ്ക്കോ. അടിച്ച് കൊല്ലണേ. படம் ஃபுல்லா இந்த ஃபைட்டுக்கு தான் நல்லா ரெடி கடைசியா பண்றாங்க. ஃபைனல் பேட்டில். ஆனா இது ரொம்ப நேரம் போகாது, ஈஸியா அடிச்சிட்டு வருவாரு. எதுல எடுக்கிறோமோ அதுலயே தான் அடி வாங்குவோம் நம்ம. இன்னும் செம்ம அடி வாங்குறாருப்பா அவர் பாட்டுக்கு. வெறியேத்திக்கிறாரு அவரே. அதை விட அந்த அடிக்கு ஒரு ஷேக் இருக்கணும். அதெல்லாம் இல்லை, அமைதியா நிக்கிறாரு. மரப்பட்டை வேஸ்ட். வர்றா உடச்சிட்டாருப்பா அவர். பாடியில இருக்க மொத்த வெயிட் பஞ்சா இறங்கிட்டு இருக்கோம். தண்ணிக்குள்ள வேற ஓவர் ஏத்திடுவாங்கல்ல தண்ணிக்குள்ள போனா. டபுள் பவர். டபுள் ஹார்ஸ் பிராண்ட் மாதிரி டபுள் பவர். இன்னொன்னு தண்ணியில ஒரு பவர் அதிகம்பா. அதான் இந்த படம் ஃபுல்லா அப்படிதானே இருக்கு. டக்குன்னு உள்ள போய் ஒரு பாட்டில் எடுத்து வந்து போட்டாருன்னு வச்சுக்கேன், இன்னும் 3 பவரா மாறிடுது. 3 பவர். எவ்வாறு எங்க இருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ശരി, നിനക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ ഞാൻ തരാം. നീന്തി രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. அதான் தெரியாதே. ஏறவே விடலப்பா அவரை.
அவர் இருப்பார் ரொம்ப நேரம் இல்ல. ஓ மை காட், அந்த கல் எடுப்பாங்கல்ல அங்க வச்சு லாக் அதான். பண்றாரு போல. அவரும் தான் உள்ள இருக்காரு. அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. நல்லா எடுத்திருக்காங்க இந்த ஷாட் இல்ல, தண்ணியில உண்மையிலுமே எடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஐயோ போலீஸ் கூட இருக்குது. யாருப்பா நீங்க? வெள்ளம் அடிச்சிட்டு போயிடுச்சு, அவரே எதுவும் பண்ணல. வெள்ளமே இல்லையே. போயிட்டு இருக்குல்ல, அதுல அடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. വേലായുധ நீங்க தாண்டா ஆளை வச்சு அடிக்கணும்னு நினைச்சீங்க. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടില്ലേ സാർ? വേലായുധനെ യാത്രയാക്കാൻ മുള്ളംകൊല്ലി മുഴുവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമൊന്നും വേലായുധൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കേളപ്പെട്ട. ഇവക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടും. ഒന്നും പറയണ്ട, ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം. എന്താ മതുക, അങ്ങനെ പോരെ? അതാ അതിന്റെ ശരി. അപ്പൊ ഇനി യാത്രയില്ല എല്ലാവരോടും. വാസരെ പോവാം. ഇനി നിന്ന് വേലായുധം കരയുന്നത് എല്ലാവരും കാണും. അത് മോശ. ഈ പുഴയ സാറ് എന്റെ അമ്മ വിശന്നപ്പോഴൊക്കെ ഊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ ആരും കാണാതെ കണ്ണീരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. സാറിന് എന്നെ നീന്തി തോപ്പിക്കാം. വാ. ബീജിയം போட்டாங்க. തോണി കയറി വാ സാറന്മാരെ, ഞാൻ അക്കരെ കാത്തിരിക്കാം. ஜாலியாயிட்டாரு. ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? எனக்கு வந்துட்டு இதே மாதிரி இந்த காம்போல நிறைய படம் பார்த்ததுனால ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருந்துச்சு. ஒரு புதுசா இருந்தது இந்த படம் நமக்கு. வழக்கமா எங்கேயோ அந்த அவங்களுடைய அந்த ஊருக்குள்ள இல்லாம அந்த மலை, அந்த மலைக்கு பக்கத்துல இருக்க ஆறு, இந்த மாதிரி ஏரியா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸா இருக்கும். நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு வேற மாதிரி இருந்தது. இந்த காட்டுக்குள்ள நடக்கிற அந்த மாதிரி ஸ்டோரி அது மாதிரி இருந்துச்சு. இதுல உள்ள கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்க இதுல. வந்து நமக்கு அது வந்து ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருந்தது. அதுக்குள்ள நிறைய பேர் பார்க்கவும் நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல சலீம் இருந்தாரு. இன்னசென்ட்டுக்கும் லாலட்டுக்குள்ள அந்த காம்போ வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு. அது வந்துட்டு நம்ம அந்த தேவஸ்வரம் அதுல இருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு வரோமா. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு படம் பார்த்தோமே, சந்திரலேகா. நிறைய படத்துல சந்திரலேகாவில பயங்கர காம்போ வந்தாங்கல்ல, அது மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சித்திக், அவர் வந்துட்டு ராவண பிரபுல இதே மாதிரி தான் வில்லனா இருந்தாரு. அதாவது ஹீரோயினை கடிக்கிற மாதிரி ஒரு ரோல்ல வருவாரு. சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு அவருக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு படம். ஆக்சுவலா வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே தான். எங்கேயுமே பெருசா லாக் ஆகல. ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து முடிஞ்ச வரைக்குமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு அடுத்தடுத்த என்ன சொல்றது, அடுத்தடுத்த சீன்ஸ் வந்து நம்மள வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் கொண்டு போனாங்க. அவ்வளோ போர் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா காமெடியா இருந்தது. செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் எமோஷனல் கொண்டு போயிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கயிறு கட்டின மேட்டர்ல இருந்து தான் படம் கொஞ்சம் சீரியஸா ஆக ஆரம்பிச்சிருது. எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பவே கயிறு கட்டிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சம்திங் வந்து நடக்க போகுதுங்கிறது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எமோஷனலா தான் கொண்டு போனாங்க. அதுவுமே கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது அந்த இதெல்லாம். ஸோ வந்து அவர் எப்போ வந்து விரதம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாரோ அப்பத்துல இருந்து ஒவ்வொரு டேஞ்சர் நடக்க போகுதுங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்துருச்சு. அது ஒண்ணா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஊர் மக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு இவர் வந்து வெறுத்தாங்களோ அது எல்லாம் தப்புங்கிறத வந்துட்டு அந்த விரதத்துல இருக்கிறப்ப அவங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு அவர் வாழுத்தனம் பண்ணாலும், அவர் ஏதாச்சும் ரூல் போட்டு ரவுடி மாதிரி அங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் அதுதான் அவங்களுக்கு நல்லது. ஆமா. அதை நீங்க இல்லைன்னு வந்துட்டு அது அவர் பண்றது தப்போ இல்லை அவர் பண்றது வந்துட்டு ரவுடித்தனம் பண்ற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா, அவர் வெளில போனான்னா 10 பேர் உள்ள வரதுக்கு ரெடியா இருக்கானுங்க அந்த ரோல் பண்றதுக்கு. அவனுக்கு இவரை விட டேஞ்சரா இருக்காங்க. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எடுத்து வளர்த்த அந்த ஊருக்கு ஏதோ நல்லது பண்ணணும்ன்றதுனால அதை பண்ணாரு. அது பண்ற விதம் என்ன, மேபி அவர் ரவுடித்தனம் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கு. ஆனா என்ன தெரியுமா, ரவுடிஸை தடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம நல்லவங்களா போய் நீங்க தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா பண்ணாமல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்கள விட பெரிய ரவுடியா இருந்தாதான் பண்ணாம இருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு பாதி படத்துக்கு மேல வந்துட்டு இந்த படத்தை நம்ம வந்து ரீமேக் பண்ண மாதிரி ஒரு இது வந்து எனக்கு தோணுச்சு. நான் பார்த்தது இல்லப்பா. ரீமேக் பண்ணல, பட் இந்த ஸ்டோரி அப்படியே எடுத்து நம்ம தமிழ் படம் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு தோணுச்சு. அப்படியா? என்ன படம் சொன்னா உனக்கும் தோணும். என்ன படம்? மாரி, தனுஷோட மாரி இருக்குல்ல, தனுஷோட கரெக்ட் கான்செப்சுவலி சேம் இந்த கான்செப்ட் அப்படியே எடுத்து மாரி படத்துல வச்ச மாதிரி இருக்கு. மாரி படத்துல தனுஷ் இதே மாதிரி தான் அந்த ஏரியா மக்களை ஃபுல்லா டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இது வாங்குறதா இருக்குல்ல, மாமூல் வாங்குறது, அந்த ஏரியாக்குள்ள எல்லாரையும் சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஊருக்குள்ள இருக்க யாருக்குமே பிடிக்காத அவரை. எப்போ போலீஸ் கிட்ட மாட்டி விடலாம், எப்போ அவர் மாட்டுவாருங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. பட் அங்க போனதுக்கு அப்புறமா உள்ள ஒரு 10 பேர் என்ட்ரி ஆகி அந்த மக்களை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல. இந்த ஸ்டோரி லைட்டா எடுத்து இங்க ஆட்டையை போட்டீங்க பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுது. அப்புறம் உனக்கு? எனக்கு வந்து நல்லா பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு அந்த
மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தீபக் தேவ் இது கரெக்டா அந்த தண்ணிக்குள்ள போகும்போதுலாம் பயங்கர ஒரு மாதிரி அந்த மியூசிக் வந்து மைண்டே காம் பண்ற மாதிரியான ஒரு மியூசிக். அது ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரியா வெள்ளத்துக்குள்ள போகும்பொழுது வந்து மியூசிக் போட்டது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஃபோனு டிவிலாம் இல்லாத காலத்துல பீப்புளோட லைஃப் வந்து பீப்புளோட லைஃப் அண்ட் தாட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஹாபி இருக்கும். ஊருக்குள்ள வந்து டக்குன்னு ஃபோன் டிவியில கம்யூனிகேஷன் இன்டர்நெட் இப்படிலாம் இல்லாதப்போ டக்குன்னு எதனால அசம்பிள் ஆயிடுவாங்க, எல்லாம் ஜாலியா ஃபன் பண்ணுவாங்க. அது நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கிராமத்துல எல்லாரையும் தெரிஞ்ச ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல லைஃப் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. இந்த படம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லணும். கதை வயசோ இல்ல வந்துட்டு ஆக்டிங் வயசோ வந்துட்டு ஸ்கோப் கம்மியா இருக்க படம். பட் இது மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எனக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப வந்து பவர்ஃபுல்லான ஸ்டோரின்லாம் இல்லை, ஒரு சிம்பிளான ஸ்டோரி தான். பட் எடுத்த விதம் நல்லா இருந்துச்சு நான் சொல்லுவேன். இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு யூஸ்வலா இல்லாம கொஞ்சம் வேற மாதிரியான இதுல இருந்தது. யோசிச்சு பாரு, இப்போ ஒரு படத்துல வந்துட்டு இப்போ 2 ஹீரோயின் வைக்கிறாங்க, ஒரு தேவயானி இருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு பாவனா இருக்காங்க. நம்ம போகும்போது என்ன நினைப்போம், எப்படி வந்து பாவனா தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேரா இருப்பாங்க நினைப்போம். பட் நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்ல பத்தியாங்க. எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலா இவங்களோட நம்ம தமிழ் படம் பார்த்து நிறைய வளர்ந்ததுனால நம்ம என்ன நினைப்போம், எப்படினாலும் பாவனா கூட இவர் வந்து சேர்ந்துருவாரு, ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து சேர்ந்துருவாங்க 2 பேரும். அப்படித்தானே நம்ம வந்து பார்த்து வளர்றோம். பட் இங்க நான் இந்த படம் பார்க்கும்போது நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இவங்க 2 பேரும் சேருவாங்கிறது. எனக்கு வந்து நான் யோசிக்கவே இல்லை. நான் வந்துட்டு என்னன்னா, ஓகே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சேன். ஏன்னா அப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கவே இல்லை. பாவனா வந்துட்டு யாரையோ ஒருத்தவங்களை பார்த்துட்டு அவர் பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு இருந்தாங்களா, ஓகே இது வந்துட்டு சம்திங் வந்துட்டு இவங்க 2 பேரும் சேர்ற மாதிரி இல்லை, பட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க பத்தி, அதெல்லாம் தான் எனக்கு இங்க வந்து நிறைய நான் வந்துட்டு பாக்குறேன். அதாவது இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் கான்செப்டே கிடையாது, ஸ்டோரி தான். ஸ்டோரி தான் எங்களுக்கு மெயின். நாங்க அந்த கேரக்டர் வந்து நாங்க பில்ட் பண்ணி அங்கிருந்து நாங்க வந்து படத்தை எடுத்து போய் இதான் நாங்க சொல்ல விரும்புறோம், நாங்க வந்து ஒரே மாதிரி எடுக்கலங்கிறத வந்துட்டு இவங்க அடிக்கடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துட்டு இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதையும் உடைக்கிறாங்க. நீங்க வந்துட்டு ஹீரோ ஹீரோயின் கான்செப்டே வந்துட்டு நீங்க எடுத்து வந்துட்டு ஹீரோனா வந்துட்டு ஒரு இல்ல நடிப்பாரு, ஹீரோயின் கூட கடைசியா சேர்ந்துருவாரு, அந்த கான்செப்டே இங்க பிரேக் பண்றாங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு வந்து நீச்சல்லாம் அடிக்கணும்னு ஆசை, ஆனா தெரியாது. இவர் சூப்பரா கீழே போய் அந்த கல்லு பாட்டில வச்சு எடுத்துட்டு வரல. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ட்ரிங்க்கும் பண்ண மாட்டோம், ஸ்விம்மும் பண்ண மாட்டோம். பட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது டெம்ப்டிங்கா இருக்கு. லைக் அப்படிலாம் ஒரு லைஃப், ஒரு ஹாபி, ஒரு டிஃப்ரெண்டா நல்லா இருக்குல்ல. அதெல்லாம் ரியலாவே எடுத்திருந்தாங்க பத்தி, அதெல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆமா கரெக்ட். தண்ணிலாம் வந்துட்டு மேபி அது ஏதாச்சும் அந்த ஆத்துல போயிட்டு அவங்க எடுத்திருப்பாங்களோ, இல்ல அந்த மழை டைம்ல எடுத்திருப்பாங்க, அதெல்லாமே ரியலா இருந்துச்சு எல்லாமே. ஆமா, வெள்ளம்லாம் எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அதெல்லாம் தான் எனக்கும் புரியல. அதெல்லாம் தான் அது உண்மையிலுமே ஆறுதான். தண்ணிலாம் பாத்தியா, அது அந்த கலர்ல இருந்து அதுல எல்லாம் இருந்தாரு. அதுல அவரு அடிக்கடி பண்ற விஷயம், தண்ணியை வாயில துப்பிட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து லோக்கல்ல நம்ம அப்படிதான் பண்ணுவோம்ல, இந்த தண்ணிக்குள்ள ரொம்ப பழகி போய் பண்ற ஆளுங்களா இருந்தா அதெல்லாம் எப்படி, அதான் அது அவரா வந்துட்டு அந்த இடத்துல பண்ணுவாரா இல்ல வந்து சொல்லி பண்றாங்கன்னு தெரியல. அதெல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. யாரும் வந்துட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து வாயிலாம் வச்சு துப்ப மாட்டாங்க. நீ யோசிப்பியா, அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நம்ம ஒரு 100 தடவை போறோம்னு வச்சுக்கோயேன். அதாவது நான் சொல்றேன், நீ வந்து ஆக்டர் ஓகேவா, ஒரு தண்ணி போயிட்டு இருக்கு, ஆத்து தண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு இதா போயிட்டு இருக்கு, அழுக்கா போயிட்டு இருக்கு தண்ணி. அந்த தண்ணியை நீ எடுத்து டக்குன்னு வாயில வச்சு துப்புறேன்னா துப்புவியா? யோசிப்பல்ல நீ. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டைம் அதை பண்ணியிருந்தேன். அதை விட தண்ணிய இப்போ நான் வந்து வேற ஊர்ல இருக்க ஒரு ஆக்டர் அப்படிங்கும்பொழுது நான் உள்ள போய் நீந்தி போகணும்னு சொன்னா நீந்தி போறதை மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கு வந்து நான் அங்கே இருக்க ஆள் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன் ஆப்வியஸா. அது சூப்பரா பண்ணுவேன். அது இவர்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா நான் அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு 100க்கு 150% நான் வந்துட்டு பக்காவா பண்ணி கொடுத்துருவேங்கிற மாதிரியான ஆக்டர் தான் வந்துட்டு லாலேட்டன் போல. கிரவுண்ட் ஒர்க் நிறைய பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஒரு ஆள் இப்படி பண்றதெல்லாம் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் நமக்கு அந்த கேரக்டர் வரும். ஆமா. அதுக்கப்புறம் 2 சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இவர்கிட்ட நான் இந்த படத்துல எனக்கு பிடிச்சது வந்துட்டு, அந்த ஒரு அப்பா வளப்பப்பா வந்தார்ல, அவர் இறந்தப்போ வெளியே வந்துட்டு அந்த ஒரு டைலாக் சொல்லுவார்ல, எமோஷனலா வந்துட்டு ஒரு இப்போ வந்து கை வைடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எமோஷன் போர்ஷன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2வதா வந்துட்டு தேவயானியும் அந்த குழந்தையும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்தப்போ அவ போய் எட்டி பாப்பாருல்ல, அப்போ வந்துட்டு அவர் கை வந்துட்டு நடுங்குச்சு. அது வந்துட்டு ஆக்சுவலா ரியலா இருந்தது. அதை பார்க்கும்போது அந்த ஆக்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரியலா இருந்தது. உண்மையாலுமே வந்துட்டு நடந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரிதான் ஒரு மாதிரி உதறலாம் நடுங்கும், உடம்பு ஃபுல்லா நடுங்கும், கை நடுங்கும், என்ன பண்றது தெரியாம போய் ஒரு ஓரமா உட்காருவாங்கல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிங் வந்துட்டு அவர்கிட்ட இருந்து நான் இந்த மூவில பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு. ரெகுலரா நிறைய ஆக்டிங் பாக்குறதுல இதுல ஒரு சாம்பிள் தான் காமிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன். இதுல பெருசா வந்துட்டு எனக்கு தெரியல. இதுல சின்ன சாம்பிள் தான் காமிச்சிருக்கேன். இதை விட பயங்கரமான இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃப்ரீடம்லாம் பார்த்தோம், அதெல்லாமே பயங்கரமா நடிச்சிருக்காரு. ஒரு சில சாம்பிள் மட்டும் நான் வந்து இதுல பார்த்தேன். ஓகே, ஒரு நல்ல ஃபிலிம் தான் இது. நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பாய்.